الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال شيخ من مهاجرة العرب يا نبي الله أنا جائع الكبد فأطعمني وعريان فاكسني وفقير فأرشني صلوات پڑھیے بلند آواز سے خدا کی حمد و ثنا سے کہ ہزاروں احسان ہے اس رحمان و منان کے، لاکھوں کرم ہے اس رحیم و کریم کے، کروڑوں فضل ہے اس علیم و حلیم کے، خربوں اربوں انعام ہے اس قادر و مقتدر کے کہ جس نے ہماری حیات لاسبات کو دوام بخشا اور ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ہستی کا ذکر کرنے کا موقع دیا جو بنت مصطفیٰ بھی ہے، زوجہ مرتضیٰ بھی ہے، مادر مجتبیٰ بھی ہے، ام سید الشہداء بھی ہے۔ ایسی باوقار ذات، ایسی باوقار ذات سید بادشاہ، اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو حوصلہ افزائی میرا حق بنتا ہے۔ یہ ایسی باوقار ذات ہے کہ جس کی سچی معرفت رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یا خدا ہونا ضروری ہے، یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے، یا مرتضیٰ ہونا ضروری ہے۔ خدا کوئی ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کوئی بن نہیں سکتا اس لیے کہ وہ اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق ہے، اور مرتضیٰ کسی کو کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ مرتضیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا مرتضیٰ خلق ہی نہیں ہوا۔ تو ماننا پڑے گا فاطمہ کا حقیقی عرفان یا اللہ رکھتا ہے، یا مصطفیٰ رکھتے ہیں، یا مرتضیٰ رکھتے ہیں۔ بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کا عرفان پا سکے، یہی تو وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام نے فرما دیا انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتم عن معرفتها۔ ارے میری دادی کو فاطمہ کہتے ہی اسی لیے ہے کہ خلق ان کی معرفت سے عاجز ہے۔ ایسی باوقار ذات، ایسی باکمال ذات کے فضائل کون بیان کرے؟ یہ ایسی باکمال ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ما تکاملت النبوت للنبی حتی اقر بفضلها و محبتها۔ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی نبی کی نبوت کو کامل نہیں کیا جب تک اس نے فاطمہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ تجھے فاطمہ سے بغض ہے تو پھر بھی جنت کے خواب دیکھتا ہے، تجھے فاطمہ سے عداوت ہے تو پھر بھی جنت کے خواب دیکھتا ہے۔ ارے فاطمہ وہ ذات ہے جس کی محبت کے بغیر اللہ کسی نبی کو نبوت نہیں دیتا، تجھے جنت کیسے دے دے گا؟
ایسی باکمال ذات کا نام ہے فاطمہ، اور مجھ جیسا خاطی کیا ایسی ذات کے فضائل پڑھ سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والے نبی فرما رہے ہیں؟ توجہ سب کی چاہوں گا۔ نبی فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ فاطمہ تو امات اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ علی مبغضیہم لعنت اللہ۔ مبغضیہم لعنت اللہ۔ اگر اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوتا الا مبغضی ہے تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ فقط اپنے حبیب کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے، مگر الا مبغضی ہے نہ لکھا، جنت کے دروازے پر لکھ دیا الا مبغضیہم۔ یہ اللہ جنت کے دروازے پر جمع کا صیغہ لکھ کر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جس طرح مصطفیٰ کے دشمن لعنتی ہیں اسی طرح علی کے دشمن لعنتی ہیں، جس طرح علی سے عداوت رکھنے والے لعنتی ہیں اسی طرح حسنین سے عداوت رکھنے والے لعنتی ہیں، جس طرح حسنین سے بغض رکھنے والے لعنتی ہیں اسی طرح فاطمہ سے بغض رکھنے والے لعنتی ہیں۔ تو آج کے بعد ہم پر اعتراض نہ کیا کرو کہ لعنت کیوں کرتے ہو، تبرہ کیوں کرتے ہو، بربر کیوں کرتے ہو۔ ارے فاطمہ وہ ذات ہے جن کے دشمنوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، تو فاطمہ کے جو دشمن اللہ کی لعنت سے نہ بچ سکے وہ ہماری لعنت سے کیسے بچیں گے؟ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایسی باکمال ذات کا نام ہے فاطمہ۔ اب یہ روایت ایسی ہے کہ آپ کے ایمان کو گرما دے گی اور آپ کو پرجوش کر دے گی، پھر آپ مجلس سننے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ روایت ہے امی جی سے، مسلمانوں کی ماں سے۔ فاطمہ کیسی روشن ذات کا نام ہے، فاطمہ ایسی روشن ذات کا نام ہے کہ جس کے نور کی تابش سے آنکھیں چدھیاں جائیں، آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ ایسی ذات کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ امی کہتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب بھی ہمیں سلائی کا کام کرنا ہوتا تھا، جو پہنچ چکے ہیں، اور سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو اندھیرے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہم سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتی تھی۔ تو ایسے حالات میں کیا ہوتا تھا، ہم انتظار کرتی تھی نبی کی بیٹی کے آنے کا، نبی کی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ جب فاطمہ آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، سب کی توجہ میری طرف رہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ امی جان کہتی ہے جب فاطمہ آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کُنَّا نُخِیطُ وَنَغْزَلُ وَنُنَزِّمُ الْعِبْرَةَ فِي ضَوْءِ وَجْهِ فاطمہ۔ جب فاطمہ آتی تھی تو فاطمہ کے چہرے کے نور کی روشنی میں ہم سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ ایسی روشن ذات جس کے چہرے کے نور میں، میں یہاں سے ایسے نہیں گزروں گا کہ جملہ کہوں گا، سب جاگ کر سنو گے۔ رات کے اندھیرے میں سوئی میں دھاگا ڈالنے والی کو اتنا تو پتا چل جاتا تھا کہ دھاگا کہاں پر ہے، سوئی کہاں پر ہے، سوئی کا سوراخ کہاں پر ہے، مگر زندگی بھر ساتھ رہ کر اسے اتنا پتا نہ چل سکا فاطمہ کون ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی محبت کیا ہے۔ اگر اتنا پتا چل جاتا تو پھر سیدہ کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا تاریخ میں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایسی ذات
ایسی ذات کے فضائل بیان کرنا بشر کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ میں دلیل دینے جا رہا ہوں. ایسی ذات کے فضائل بیان کرنا بشر کے بس کی بات نہیں ہے. سید بادشاہ یہ ایسی ذات ہے کہ انسان کی آنکھیں پڑھتے پڑھتے کور ہو سکتی ہیں. جنہیں ادب سے لگاؤ ہے. آنکھیں پڑھتے پڑھتے کور ہو سکتی ہیں, کور ہو کر بے نور ہو سکتی ہیں, انگلیاں لکھتے لکھتے لنج ہو سکتی ہیں, کان سنتے سنتے بہرے ہو سکتے ہیں, مگر فاطمہ کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے, اس لیے کہ فاطمہ عرب کی کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے, بلکہ فاطمہ وہ خاتون ہے جو اپنے کامل باپ کی کاملہ بیٹی ہے. سمجھا کر سنو, اپنے کامل باپ کی کاملہ بیٹی, اپنے صادق باپ کی صدیقہ بیٹی, اپنے طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی, اپنے ذاکر باپ کی ذاکرہ بیٹی, اپنے شاکر باپ کی شاکرہ بیٹی, اپنے صابر باپ کی صابرہ بیٹی, اپنے عالم باپ کی عالمہ بیٹی, اپنے معلم باپ کی معلمہ بیٹی, اپنے ذکی باپ کی ذکیہ بیٹی, اپنے تقی باپ کی تقیہ بیٹی, اپنے معصوم باپ کی معصومہ بیٹی, اپنے زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی, اپنے عابد باپ کی عابدہ بیٹی, اپنے حلیم باپ کی حلیمہ بیٹی, اپنے حکیم باپ کی حکیمہ بیٹی, اپنے کریم باپ کی کریمہ بیٹی, اپنے سید باپ کی سیدہ بیٹی. اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں. یا نبی اللہ انا جائع الکبد فاطعمنی. یہ کس نے کہا اور کہاں پر کہا؟ اصحاب کا مجمع, پیغمبر اکرم رونق افروز ممبر, یا ایک فقیر داخل ہوا اور نبی کو دیکھ کر 3 جملے کہے, یا نبی اللہ انا جائع الکبد فاطعمنی وآری الجسد فاکسنی وفقیر فارشنی. اے اللہ کے نبی, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائے, میں برہنہ ہوں مجھے لباس پہنائے, اور میں فقیر ہوں مجھے غنی بنائے. فقیر نے 3 چیزیں مانگی. تاریخ کا جملہ بڑا عجیب ہے. جیسے اس نے 3 چیزیں مانگی نا, وہ اللہ کا رسول جس نے کبھی بھی اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہیں پلٹایا, انہوں نے ایک مرتبہ دے کر جملہ کہا کہ تو نے تو 3 چیزیں مانگ لی, مگر خدا گواہ ہے کہ آج مجھے تجھ کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کچھ موجود نہیں میں تمہیں دوں. تاریخ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ سائل کے چہرے پر مایوسی کے آثار ظاہر ہوتے, اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اس وقت, مگر یہ مت سمجھنا کہ اس کے باوجود بھی میں تجھے اپنی بارگاہ سے خالی جانے دوں گا. اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں, لیکن تجھے خالی نہیں جانے دوں گا. میں تیری رہنمائی کرتا ہوں ایک ایسے گھر کی طرف, ایک ایسے خیر کی طرف. یہ ایسا گھر ہے, یہ ایسی ہستی کا گھر ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتی ہے, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتی ہے, اور بدلے میں اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. پھر نبی نے جملہ کہا کہ یہ ایسی ذات ہے جو خود نہ کھا کر بھوکوں کو کھلاتی ہے. اصحاب تھوڑے سے پریشان ہوئے, ہمارے ہی مدینے میں ایسی کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, جو خود بھوکا رہ کر بھی بھوکوں کو کھلاتی ہے. یا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا یا بلال اٹھو اور اس کو فاطمہ کے دروازے پر لے جاؤ, اسے فاطمہ کی دہلیز پر لے جاؤ. بلال اٹھے, فقیر کا ہاتھ پکڑا اور لا کے سیدہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا. اگر میرے جیسا نادان فقیر ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتا اور اپنی حاجت پوری کر لیتا, مگر قربان جاؤں فقیر آیا, آ کر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, دہلیز فاطمہ پہ کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ. وہاں پر جن کے گھر میں
फरिश्ते आते जाते रहते हैं, जिनके एक खादिम का नाम जिब्राइल है। ये फकीर ने खड़े होकर सलाम किया। फकीर का अंदाज़े सलाम बता रहा है कि फकीर गरीब जरूर है मगर जाहिल नहीं है। उसे पता है कि दहलीज़े फातिमा पर कैसे आया जाता है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, अरे तुमसे अच्छा तो ये फकीर है जिसे पता है कि नबी के घर की इज्जत क्या है। तुम जिंदगी भर साथ रहे फिर भी ना समझ पाए कि मोहम्मद के घर की हुर्मत क्या है। बीबी ने जवाब दिया, कौन और क्या चाहिए, वही 3 सवाल किए। आपके बाबा ने भेजा है, भूखा हूं, बरहना हूं और गरीब हूं। जनाब सैयदा ने अपने घर में नजर दौड़ाई। देने के लिए बीबी के पास कुछ नहीं था। रिवायत कहती है ये वो अय्याम थे कि पैगंबर जानते थे कि मेरी बेटी फातिमा ने 3 दिन से खुद कुछ नहीं खाया। फाका कशी का आलम था, इसके बावजूद फकीर को वहां पर भेजा। मैं रुककर यहाँ पर जुमला कहना चाहता हूँ। भाई कानून ये है कि अगर किसी इंसान की एक बेटी हो और उसे पता भी हो कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है और कोई फकीर आ जाए, तो क्या वो उस फकीर को अपनी उस बेटी के घर भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। मगर अल्लाह के रसूल ने भेजा। अगर उसी इंसान की कई बेटियां हो तो क्या करेगा? उस फकीर को अपनी किसी दूसरी बेटी के घर भेज देगा। मोहम्मद की 4 बेटियों का ढिंढोरा पीटने वालों, अगर नबी की 4 बेटियां होती तो जिस तरह फकीर ने 3 चीजें मांगी थी और जानते थे कि फातिमा के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो अल्लाह के नबी कह सकते थे जाओ एक चीज मेरी फुला बेटी से ले लो, दूसरी चीज मेरी फुला बेटी से ले लो, तीसरी चीज मेरी फुला बेटी से ले लो। इसके बावजूद नबी ने ऐसा ना कहा, बल्कि भेजा फातिमा के दरवाजे पर। ये नबी ने किसी और के घर ना भेजकर और फकत फातिमा के दरवाजे पर भेजकर मुसलमानों को समझा दिया कि मुसलमानों आंखें खोलो, अगर मेरी 4 बेटियां होती तो मैं भेजता। ये एक फातिमा के दरवाजे पर मैं भेजकर तुम्हें समझा रहा हूं कि बेटियां 4 नहीं फकत एक है। सैयदा नजर दौड़ाई, कोई चीज नजर नहीं। एक चिटाई, एक खाल का टुकड़ा। ये वो खाल का टुकड़ा था जिस पर रात को बीबी हसनैन को सुलाया करती थी। मगर सैयदा ने वो उठाया और फकीर को दे दिया। कुर्बान जाऊं सैयदा तेरी अजमत पर। कोई माँ गुर्बत के आलम में अपने बच्चों का बिछोना उठाकर किसी फकीर को नहीं देती, मगर फातिमा ने हसनैन का बिछोना उठाकर फकीर को देकर बता दिया जो दुनिया की माँ है वो और होती है, जो हसनैन की माँ है वो और है। जब फकीर के पास आया तो उसने कहा बीबी मुझे तो खाना चाहिए था, आपने ये मुझे क्या दे दिया? इससे मेरी मुश्किल हल नहीं होगी। या दोबारा बीबी ने अपने घर में नजर दौड़ाई, कोई चीज नजर नहीं। या एक मर्तबा निगाह पड़ी बीबी की अपनी गर्दन की तरफ, उसमें एक हार था। ये वो हार था जो सैयदुल शुहदा हमजा की बेटी फातिमा ने नबी की बेटी फातिमा को गिफ्ट किया था। सैयदा ने वो उतारा और फकीर को दे दिया और कहा जाओ इसे बाजार में बेचो और अपनी मुश्किलात हल कर लो। अगर मेरे जैसा नादान फकीर होता तो दौड़ता दौड़ता सीधा बाजार की तरफ जाता, उसे बेचकर सबसे पहले खाना खाता। ये समझदार फकीर था, ये वहां पर हार लेकर आया जहां उसे पता था कि हार की सही कीमत यहीं पे लगेगी। नबी की खिदमत में आया, हार उठाया हुआ, या रसूल अल्लाह आपकी लख्ते जिगर ने अपना गर्दन बंद दिया है। नबी ने देखा और देखकर एक मरतबा गिरिया किया और कहा इसे बेचो और अपनी मुश्किलात हल कर लो। अब नबी की बारगाह है,
फातिमा का गर्दन बंद है, उसकी कीमत लगनी है किसी सहाबी में जुर्रत जो आगे बढ़कर कह दे कि ये हार मैं खरीदूंगा? या एक मर्तबा जुर्रत करके अम्मार यासिर आगे बढ़े और कहा या नबी अल्लाह, क्या मुझे इजाजत देते हैं कि मैं इस फकीर से हार खरीद लूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अम्मार जाओ हार खरीद लो, मगर याद रखना, और आप भी तवज्जो करना, नबी फरमाते अम्मार याद रखना ये वो हार है, अगर इसे खरीदने के लिए शकलैन भी जमा हो जाए तो अल्लाह उन्हें जहन्नम में नहीं डालेगा। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, अरे फातिमा वो ज़ात है जिसका एक हार अपने खरीदारों को जहन्नम नहीं जाने देता, वो फातिमा अपने हुबदारों को जहन्नम कैसे? अम्मार ने फकीर का हाथ पकड़ा, घर ले गए और कहा कि कितने में बेचोगे? फकीर था ना, कहता है कि पेट भर के खाना खिला दो और एक लिबास दे दो ताकि उसे पहनकर मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं, और इतना पैसा दे दो कि मैं किराया करके अपने घर पहुंच जाऊं। उसने ये मुख्तसर सा सामान मांगा। अम्मार ने क्या कहा? अम्मार कहते हैं जाओ मैं तुम्हें इस हार के बदले में 20 दिनार देता हूँ, 200 दिरहम देता हूँ, बुर्दा यमानी देता हूँ, अपनी सवारी देता हूँ, और खाना इतना का जितना तू खा सके। फकीर ने खाना खाया, सामान मिला, फिर जाने से पहले नबी की खिदमत में आया। या रसूल अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, मेरी मुश्किलात हल हो गई, अब मैं जाना चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ तुम्हें इजाजत है, मगर जाने से पहले उसके लिए दुआ नहीं करोगे जिसने तुम्हारी मुश्किलों को हल किया है। अब फकीर ने दुआ के हाथ उठाए और नबी ने हाथ उठाए आमीन कहने के लिए। फकीर दुआएं करना शुरू हुआ। दुआ करते करते एक दुआ फकीर ने बड़ी अजीब की, अल्लाहुम्मा आते फातिमाता माला ऐनुल रात वला उज़ुनुल समिअत, परवरदिगारा फातिमा को वो कुछ अता कर जो ना किसी आंख ने देखा हो ना किसी कान ने सुना हो। बड़ी बुलंद दुआ है जो फकीर ने मांगी है। फकीर दुआ करके चला गया, या नबी अपने सहाब की तरफ मुतवज्जे हुए और देखकर कहा जो चीज फकीर ने फातिमा के लिए दुआ में मांगी है अल्लाह ने वो चीज फातिमा को दुनिया में ही अता कर दी है। या रसूल अल्लाह हमें बताएं कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह ने फातिमा को अता कर दी है। सबकी तवज्जो चाहूंगा। नबी फरमाते हैं मेरी तरफ देखो, मैं फातिमा का बाप हूँ, फातिमा के बाप जैसा कायनात में किसी का बाप नहीं है। अल्लाह ने फातिमा को अली जैसा शोहर दिया, अगर अली ना होते तो फातिमा को कोई कुफ ना होता। अल्लाह ने फातिमा को हसनैन जैसे बेटे दिए जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ऐसी अता। मैं दरमियान से रिवायत को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वक्त काफी हो गया। इधर मस्जिद में नबी फातिमा के फदाइल पढ़ रहे थे और उधर घर में अम्मार क्या कर रहे थे। अम्मार ने उस गर्दनबंद को लिया, खुशबू लगाकर उसे मुअत्तर किया, एक सफेद कपड़े में रखकर उसे लपेटा और अपने गुलाम को बुलाया, नाम जिसका सहम था। ये वो गुलाम था जो अम्मार को खैबर के सहम से मिला था। मिला भी सहम में था और नाम भी सहम था। बस आखिरी जुमला है फदाइल का, आपकी रहमतें तमाम हो गई। आपने भरपूर अंदाज में पूरा आशरा फातिमा सुना। मौला आपकी इस इबादत को कबूल करे। सहम को बुलाया और बुलाकर वो हार उसके हाथों पे रखा और कहा ये ले जाओ, मेरी तरफ से नबी की खिदमत में पेश कर दो और आज के बाद तू भी नबी का गुलाम। गुलाम खुश हो गया, दौड़ा दौड़ा मस्जिद में आया जहां असहाब के मजमे में अल्लाह के रसूल बैठे थे। आकर पेश किया हार, कहा या रसूल अल्लाह मेरे आका ने मुझे आजाद कर दिया और कहा कि यह हार आपके लिए है और आज के बाद मैं आपका गुलाम हूँ। अल्लाह के नबी ने हार लिया, कहा मैंने हार भी कबूल कर लिया, तुझे अपनी गुलामी में भी ले लिया, लेकिन ये हार ले जा, जाके मेरी बेटी फातिमा को दे दे और आज से तू भी फातिमा का गुलाम। गुलाम दौड़ा दौड़ा दहलीज़े फातिमा पर आया, अब मैं
मैं देखूंगा कि किस अंदाज में सुनने के आदि हो। दौड़ा दौड़ा दहलीज़े फातिमा पर आया और आकर तक्कुल बाब किया। कहा बीबी आपके बाबा ने भेजा है और कहा है कि ये हार मेरी तरफ से तोहफा है और आज के बाद मैं आपका गुलाम हूँ। सैयदा ने हार ले लिया और गुलाम से कहा कि जा तू मेरी तरफ से अल्लाह की राह में आजाद है। फातिमा ने गुलाम को आजाद कर दिया। ये सुनकर गुलाम हंसा। बीबी कहती है माँ युज़हिबुका या गुलाम, तू हंसता क्यों है? गुलाम कहता है अज़हकनी इज़्म बरकत हाज़ल इक़्द, मुझे ये बाबरकत हार हंसा रहा है। बीबी कहती है वो कैसे? गुलाम कहता है ये ऐसा बाबरकत हार है कि जिसने एक भूखे को खाना खिलाया, एक बेवतन को वतन पहुंचाया, एक बरहना को लिबास पहनाया, एक गुलाम को आजाद कराया, फिर भी लौट कर अपने मालिक के पास ऐसी बावकार और बाअज़मत जात का नाम है फातिमा। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं मौजू को खोल नहीं पाया। ये वो फातिमा है ये वो फातिमा है अज़ादारों, जिसके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। जिसके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। ऐसी बाज़मत ज़ात जिसने खुद भूखे रहकर भी भूखों को खिलाया, पास कुछ ना होते हुए भी अता किया, इसी को इशार कहते हैं। मुसलमानों को पता था कि फातिमा ऐसी ज़ात है जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। रुलाती ये बात है, फिर भी उसी फातिमा को खाली पलटाया। अजरकुम अल्लाह। बस मैं बहुत पढ़ गया, फकत 2 जुमले मसहब के पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। अज़ादारों, बीबी की शहादत के बाद मौला अली 3 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। फकत नबी की ज़ियारत के लिए घर से बाहर आते थे, उसके अलावा घर से बाहर नहीं आते थे। नबी के अली के चाहने वालों को जब ये घरा गुजरा तो आपस में कहने लगे 3 दिन हो गए हमने अली की ज़ियारत नहीं की, कोई जाए मालूम तो करे आखिर माजरा क्या है। अज़ादारों, एक रिवायत कहती है कि अम्मार यासर आए, एक रिवायत कहते हैं कि सलमान फारसी आए। अम्मार आए मौला को बुलाने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि आखिर क्या वजह है, अली 3 दिन से घर से बाहर क्यों नहीं आ रहे। अज़ादारों, मक्तल कहता है कि एक मरतबा जब अम्मार घर में दाखिल हुए ना, तो मंजर क्या देखा, अली दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हैं, एक तरफ हसन बैठे हैं, दूसरी तरफ हुसैन बैठे हैं, और मंजर ये है कि मौला कभी हसन को देखकर रोते हैं, कभी हुसैन को देखकर रोते हैं। हाँ, रोने वालों अज़ादारों, अम्मार आगे बढ़कर कहते हैं मौला आखिर क्या हो गया, 3 दिन हो गए आप घर से बाहर नहीं आ रहे, आप गिरिया कर रहे हैं, मौला कितना गिरिया करेंगे, मौला आपके इस गिरिया की वजह क्या है। या एक मर्तबा अली ने रोकर कहा अम्मार अरे मैं क्यों ना रोऊं, अरे आज फातिमा मेरे पास नहीं है, अरे मोहम्मद की बेटी मुझे छोड़कर चली गई। अम्मार रुलाती ये बात है, अरे जब मैं फातिमा को गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल देते देते मैंने देखा पास फातिमा की पसलियां टूटी हुई है, अरे मैंने वो निशान देखा जहां पर दरवाजे की कील फातिमा के सीने में पेवस्त हो गई थी। अजरकुम अल्लाह। बोला कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारों, ये फातिमा, आप जानते हैं जब भी फातिमा की सैयदा की शहादत के बाद अली अपने चाहने वालों के साथ कहीं बैठे होते थे और सामने से कुनफुस गुजर जाता था ना, तो अली उसे देखकर रो पड़ते थे। अज़ादारों, अली रोते थे और चाहने वाले पूछते थे मौला आप इसे देखकर रोते क्यों हैं। एक मर्तबा
اب علی کہتے تھے کیا تم جانتے ہو کہ حکومت وقت نے اس کا ٹیکس کیوں معاف کیا ہے؟ اس سے غرامت کیوں نہیں لی جاتی؟ کہتے ہیں مولا آپ فرمائے اس سے کیوں غرامت نہیں لی جاتی؟ علی فرماتے ہیں یہ انعام ہے اس تعزیے کا جو اس نے فاطمہ کو مارا، اجرکم اللہ، اس تعزیانے کا انعام ہے جو اس نے فاطمہ کو مارا تھا۔ بس آخری جملے، جناب خدیجہ نے دنیا سے جاتے جاتے ایک وصیت کی، کہا یا علی میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا، یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا، اس لیے کہ قریش کی عورتیں مجھ سے نفرت کرتی ہیں، مجھ سے دشمنی رکھتی ہیں، میں ڈرتی ہوں کہیں میرے جانے کے بعد قریش کی کوئی عورت فاطمہ کو کچھ کہہ نہ دے، قریش کی کوئی عورت فاطمہ کو تماچا نہ مار دے۔ ہاں درو میں جملہ کہوں گا، ارے خدیجہ کو کیا پتا تھا کہ تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو قریش کی عورتیں نہیں عرب کے مرد وسيعلم الذين لا يؤمنون بالغيب من القلب